ओमा भगवती शरण दर्शक बंधु 12 अधिपति चंद्र महाग्रह नमन कर जानिबा आज राशिफल विषय रे सर्वप्रथम जानिबा आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय रे। आज भाद्रव मास कृष्ण पक्ष इंग्राजी तारीख सेप्टेम्बर मास 2 तारीख 2024 मसीहा सोमवार। आज सप्तपुरी अमावास्या मघा नक्षत्र सिंहचंद्र शिवजोग चतुष्पदकरण संध्या 6 घंटा 21 मिनिट पर नागकरण भोग हेबो। जोगिनी ईशान्य कोण रे आज मिथुन राशि घात 12 और कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। राहु काल दिवा 7 घंटा 6 मिनिट रु दिवा 8 घंटा 39 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रात्रि 7 घंटा 28 मिनिट रु रात्रि 9 घंटा 1 मिनिट मध्य। राहु काल में कौन आनुष्ठानिक मांगलिक शुभ कार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेंद्र बेलाटी सर्वोत्तम, कारण महेंद्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करें। आज ग्रह स्थिति बृहस्पति वृष राशि मंगल मिथुन राशि बृहस्पति वृष राशि मंगल मिथुन राशि बुध कर्कट राशि रविचंद्र सिंह राशि केतु शुक्रयुक्त होगी कन्या राशि शनि मूल त्रिकोणी अवस्था वक्रगति कुंभ राशि राहु मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जाना आगु जाना आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन में अच्छी जन दर्शक बंधु प्रश्न। दर्शक बंधु जनक प्रश्न रखिंट जन्म जातक आकस्मिक धन प्राप्ति जोग किपर निरूपण कर दयाकोरी एथिर मार्गदर्शन करेंगे। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र कहे शुक्र जदि वृष राशि कि तुला राशि रही एकादश स्थान में शनियुक्त होकर रही ताहले जात व्यक्ति प्रबल धनर अधिकारी होगा सहित राजसुख प्राप्ति करें। से प्रकार कर्कट राशि चंद्र रही पंचम एवं एकादश स्थान में जदि शनिश्चर महाग्रह अवस्थान करें जन्मजातक नाना भाव धन एवं धर्म वृद्धि करें। यह एक प्रकार विशिष्ट राजयोग अटे। जदि धनुराशि बृहस्पति एवं वृष राशि शनिश्चर महाग्रह थे तत्संगे मिथुन में मंगल महाग्रह थे और कन्या रवि और बुध एकत्रीकरण अवस्था रही आकस्मिक धन प्राप्ति जो संगठित होता है। ये थिला आपण प्रश्न। एवं आसतु जाना आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपण चंद्र राशि पर आधारित। आपण जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान कर सी हूँ आपण चंद्र राशि व जन्म राशि। जदि आप निजर जन्म राशि जानी ना ताहले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज केतुंक नक्षत्र सिंह राशि रवियुक्त होगी गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठार मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपरे चंद्रमा क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु उपर परिचित है। कालपुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार पंचम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आकस्मिक सुसंवाद श्रवण करेंगे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मान सम्मान प्रति सदा सर्वदा यत्नशील रुहतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति दुर्बल रहिबा सहित स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम अटे। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अपव्यय खर्चर सूचना लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज रक्तवर्ण रंग शुभ अंक 5। आपण आज सिद्धकुंजिका मंत्र पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठारू चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय दृढ़ संकल्पित भाव कर्म संपादन हो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन मनस्ताप वृद्धि हो पारे। दिनटी भू संबंधी कार्यकलाप को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न होगा सहित भ्रातृपीड़ार सूचना अच्छी। दाम्पत्य प्रेम संपर्क सदृढ़ रखु। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति दुर्बल रही पारे। स्वास्थ्य शरीर आद्य शुभदायक नुहे। यात्रापाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में अशांतिर वातावरण लक्ष्य करेंगे। आपण शुभ रंग आज धवलवर्ण रंग शुभ अंक 1। आपण आज गंगणपते नमः ये मंत्र को पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय उच्च आशय सफल प्राप्ति करेंगे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन आकस्मिक धन प्राप्तिर सूचना अच्छी। दाम्पत्य प्रेम संपर्क सुखद रहा सहित आर्थिक स्थिति अति उत्तम अटे। ज्ञाति परिवार बंधुवर्गों ठार साहाय्य सहानुभूति प्राप्ति करेंगे। स्वास्थ्य शरीर सबल रहिबो। यात्रापाई दिनटी आपण पक्षरे जीवो। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में उच्च आशय सफल प्राप्ति कर सूचना जना जाए। आपण शुभ रंग आज घन नील रंग शुभ अंक 5। आपण आज क्ले मंत्र को 54 थर पठन करंतु दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। कर्कट
କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରୀତିହାନିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ ସାଥେ ଆପଣ ଆଜି ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟହାନିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 8। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନବଲ୍ଲଭାୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣାୟ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ତଳିପାଦରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥାଭାବର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ 9। ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବ। ଦିନଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ ସାଥେ ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନଟିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭଙ୍କ ଆପଣ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣାମୃତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନବମା ଭଗବତୀ